ओके नेक्स्ट तुम्हारा कम्पाइनेंस आছিলে सिलेबास मते AC यार आगते मैं AC SR तो डिस्कस करिसिलो ठीक है तो AC माने ऑल एलुमिनियम कंडक्टर्स सिम्पली आम शॉर्ट फॉर्म AC बोली कौन ठीक है इतना ACर आंडारत माने की कंडक्टर्स आसे हेतु आम कम एक्चुअली बेसिकली एलॉयज आम यूज करूँ है क्यों आम एलॉयज यूज करूँ हेतु जानिब लागिब जितु आमार पियोर एलुमिनियम है पियोर एलुमिनियम आम फॉर्मत जितु पाओ न पियोर एलुमिनियम इ माने डज नट हैव गुड मेशिनिंग प्रॉपर्टीज माने तुम तक इंडस्ट्रियलाइजेशन करिब नोवारा बा तुम किछुमान धर बस्तु डायरेक्टली तुम एलुमिनियम जितु रिसोर्स आसे बा र मेटेरियल्स आसे हेतु आम डायरेक्टली इंडस्ट्रीबत यूज करिब नोवारो कारण यार माने मेकानिकली हि बहुत वीक थाके एलुमिनियम तो हेतु एटा डिसएडवांटेज है एकाने आमी जितु र फॉर्मत अहा जितु एलुमिनियम हेतु आमी कोनो धৰণৰ मेशिनिंग बा इंडस्ट्रीत आमी यूज करब नोवारो बा आमार इलेक्ट्रिकल कामत आमी कोनो यूज करब नोवारो इट इज एक्चुअली बेसिकली एलॉय टू इम्प्रूव दिस प्रॉपर्टीज माने एखिनि तुमालोকৰ मेकानिकल स्ट्रेंथ इम्प्रूव करा बा मेशिनिंग जितुटा स्ट्रेंथ टू इम्प्रूव करा কাৰণে आमी ताक बेसिकली एलॉय किछुमाने कन्वर्ट কৰিব লাগে তো এতিয়া এলয় কিছুমানকে আমি কন্ডাক্টৰ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰোঁ प्रथम एलॉयटू हल ड्यूरेलुमिन ड्यूरालुमिन तो यार कम्पोजिशन एलॉय माने हल कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटेरियल्स और डिफरेंट कंडक्टर्स ना तो ड्यूरालुमिनर की कम्पोजिशन है 4.22% कपर थाके 0.65% मैंगानीज थाके 0.54% मैंगानीज थाके 0.22% सिलिकन 0.42% फेराम माने आयरन और बाकी जिमानखिनि थाकी गल तो हे दैट रेस्ट परसेंटेज इज योर एलुमिनियम इटू हल तुम्हारा कम्पोजिशन फॉर ड्यूरालुमिनर तो गति के यार माने टेंसाइल स्ट्रेंथ और जी मेशिनेबिलिटी हेतु बेटर देन एलुमिनियम ऑब्वियसली बेटर देन एलुमिनियम तो ये कारण आम एलॉयबूर यूज करूँ न तो तसत किन्तु इ माने इट इज माने बेसिकली सुइटेबल फॉर मेकिंग स्टील ट्यूब्स बा बार एबिलाকৰ কাৰণে माने जिबिला ऑटोमोबाइल बा एरोनॉटिकल माने इंडस्ट्रीबूरत यूज है आम तात आम ड्यूरालुमिन तो यूज करब पारो ठीक है नेक्स्ट तुम्हालोকৰ एलॉय एलुमिनियমৰ পৰা एक्सट्रैक्ट কৰা एलॉय एटार नाम হ'ব हिंडालुमिन हिंडालियम इतना हिंडालियमर कम्पोजिशन की आसे ये माने ट्रेड नेम है एक्चुअली तो एलॉय ऑफ एलुमिनियम मैंगानीज मैंगानिन क्रिटिनिन एंड सिलिकन तो आमार जी हिंडालियमर कम्पोजिशन है माने किमान किमान पार्सेंटेज एलुमिनियम ऑब्वियसली बेसि थाकिब तो यार पार्सेंटेज किने सेम तुमार आगर ड्यूरालुमिनर निचिना है खाली इयाते आगर ड्यूरालुमिनत आमी की यूज करिसिलो कपर मैंगानीज देन सिलिकन देन आयरन एंड एलुमिनियम यूज करिसिलो तो इयाते कम्पोनेन्ट्स अकमान कम आछे ठीक आछे तो इयाते मैंगानीज मैंगानिन तारपिছত सिलिकन और तुमालोকৰ और आम क्रोमियम यूज करिसो ठीक है हिंडालियमत तो इतना इट इज माने किहर कारणे यूज है एक्चुअली तो आम जी यूटेन्सिल एनोडाइज यूटेन्सिल मेटेरियल जिबिलाक बनाओ मैनुफैक्चारिंगर कारणे तो हेइबिलाকৰ कारणे आम बेसिकली हिंडालियम तो यूज करूँ इतना किछुमान एनेकुवा आछे जिबिलाक माने यूटेन्सिल्स हयतो तुमालोকৰ नट परफेक्ट फर फायर एक्जिक्यूशन धरा जुइत किछुमान व्यवहार करिब नोवारि बा किछुमान ठंडा जगत व्यवहार करिब नोवारि और बेसि मेकानिकली स्ट्रंग नाथाके बा किछुमान मेल्टिंग पॉइंटो ताहातर माने बहुत कम थाके तो गतिके तो तेनेकुवा धৰণৰ माने यूटेन्सिल्सबुर आमी बेसिकली प्रिफार नकरो आमार डे टू डे लाइफत कारण एतु तो यूजफुल নহয় तो गतिके हिंडालियम तो एनेकुवा एटा कम्पोनेन्ट है जार पर यूटेन्सिलबुर बनाले स्ट्रंग है हार्ड है और कोनो धৰণৰ माने एक्सट्रा हिट ही एब्जर्व करि नलय ठीक है एक्सट्रा हिट ही निजर तक एब्जर्व नकरे तो हे प्रॉपर्टी तो बहुत इम्पर्टेन्ट है एक्सट्रा हिट एब्जर्व नकरे ड्यूरिंग कुकिंग और दैट रिजल्ट सेविंग ऑफ फुएल आमी जिबिलाक LPG यूज करूँ बा जिकोनो धৰণৰ बायोगेस यूज करूँ कुक करिবৰ কাৰণে तो हेबिलाक आमी की करूँ फुएलबुर आमी बचाब पारोঁ
যদি আমি হিন্দালিয়ামৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী ইউটেনচিলছবোৰ আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু একচুৱেলি চবতছে এডভান্টেজটো এইটো হয় যে ই বহুত বেছিয়ে কম মানে কষ্টলি হয় মানে ল' কষ্ট এই আমাৰ যিটো কণ্ডাক্টৰটো তো সেইকাৰণে আমি হিন্দালিয়াম বেচিকেলি আমি ইউটেনচিলবিলাক বনাবৰ কাৰণে আমি প্ৰিফাৰ কৰোঁ দেন তোমালোকৰ নেক্সট এলয় এটা আছে ঢেৰ এলয় আছে কিন্তু মই বাছি দিছোঁ আৰু মেগনেলিয়াম এইটো চবে নাম শুনিব লাগে মেগনেলিয়ামৰ ন তো ইয়াতে কি থাকে 2.5% কপাৰ তাৰপিছত 1 to 5.5% মেংগানিজ 0 to 1.2% নিকেল দেন 0 to কিমান আছে 3% তোমালোকৰ এছএন থাকে এছএন মানে জানা চাগে চবে ন তিন আমাৰ যে 3 পাত 0 to 3% তিন থাকে দেন 0 to 0.9% তোমালোকৰ আইৰণ থাকে ফেৰাম দেন 0 to 0.03% মেংগানিন দেন 0.2 to around 0.6% সিলিকন থাকে দেন বাকি যিখিনি বেছি এমাউণ্ট থাকিব 85 to 95% সেইখিনি তোমালোকৰ কি থাকিব চবে জানা যেহেতু ইট ইজ এলয় অফ এলুমিনিয়াম ৰাইট তো গতিকে এলুমিনিয়াম থাকিব মেগনেলিয়ামটো মানে অকণমান বেছি কম্পনেণ্টছ থাকে ইয়াতে আৰু সেইকাৰণে মানে ইয়াৰ কি হয় বহুত ৱেটটো বহুত লাইট ৱেট আৰু মানে কিন্তু ই বহুত ব্ৰিটেল হয় সোনকালে ভাঙি যায় বহুত থুনুকা ঠিক আছে ইট ইজ আ ব্ৰিটেল এলয় উইথ প'ৰ কাষ্টেবিলিটি এণ্ড হেজ লাইট ৱেট তো এইখিনি ইয়াৰ এডভান্টেজ অবভিয়াছলি ব্ৰিটেল যিটো প্ৰপাৰ্টি আছে সেইটো কেতিয়াবা এডভান্টেজো হয় কেতিয়াবা ডিছএডভান্টেজো হয় কেতিয়াবা আমি ক'ৰবাত সোনকালে আমি হয়তো ভাঙিব লাগে বা ক'ৰবাত সোনকালে ভাঙা হ'লে আমাৰ বহুত ভাল থুনুকা হোৱাটো বহুত ভাল কিন্তু কেতিয়াবা ধৰা লং ৰাণত যদি চলিব লাগে তেতিয়াহ'লে অবভিয়াছলি থুনুকা হোৱা প্ৰপাৰ্টিটো আমি প্ৰিফাৰ নকৰোঁ কেতিয়াও তো গতিকে মেগনেলিয়ামৰ নিজা প্ৰপাৰ্টি আছে আৰু ইয়াৰ মানে চাইট অফ যিবিলাক আমি চাইট চুজ কৰোঁ ইয়াক ইউজ কৰিবৰ কাৰণে তো সেইবিলাকৰো কিছুমান এৰিয়া পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া আছে ইয়াক ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইট কেন বি ইজিলি ৱেল্ডেড এণ্ড মেচিন এইটোতো অবভিয়াছলি প্ৰপাৰ্টি হয় আৰু বেচিকেলি এইবোৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট আৰু অট'মোবাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকত ইউজ হয় যেনেকৈ ভেহিকল ড'ৰ হেণ্ডেলছ তাত ইউজ হয় বা এই ৰেক কিছুমান ইউজ হয় বা গিয়াৰ বক্স আৱাৰিং সেইবিলাকত ইউজ হয় ন গাড়ী বা বাইকৰ বা এয়াৰক্ৰাফ্ট বা অট'মোবাইল যিবিলাক আমাৰ আছে ন তো সেইবিলাকত ইউজ হয় আমাৰ যিবিলাক বাছৰ হেণ্ডেল হয় সেইবিলাক মেগনেলিয়াম বা গিয়াৰ বক্সৰ যিটো আমাৰ হেৰিবিলাক ইউজ কৰোঁ যিবিলাক ইকুইপমেণ্টছ ইউজ কৰোঁ গিয়াৰ বক্সৰ আণ্ডাৰত থকা তো সেইবিলাকো আমাৰ মেগনেলিয়াম হয় তো তেনেকুৱা আৰু কিছুমান ৰেক চেক বনাবৰ কাৰণে ওপৰত আমি বেক চেকবোৰ থওঁ যে বাছত গ'লে তো ৰেক বনাবৰ কাৰণে তেতিয়া আমি মেগনেলিয়ামে ইউজ কৰোঁ বেচিকেলি ইট ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ এয়াৰক্ৰাফ্ট এণ্ড অট'মোবাইলছ ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ চিলেবাছত আছে চিলভাৰটো খুব কমেই ইউজ কৰোঁ য'ত মানে ইউজ নকৰিলে নহয় সেইবিলাক জেগাতহে একচুৱেলি চিলভাৰটো ইউজ হয় ইয়াৰ নিশ্চয় কাৰণটো তোমালোকে বুজিব পাৰিছা বিকজ অফ ইটছ হাই কষ্ট তো চিলভাৰটো মানে য'ত মানে বহুত বেছি দৰকাৰী তেতিয়াহে আমি চিলভাৰ ইউজ কৰোঁ তাৰ এক্সাম্পল কিছুমান দি দিছোঁ ছুইচ গিয়াৰত চিলভাৰ ইউজ হয় দেই যথেষ্ট পৰিমাণে চিলভাৰ ইউজ হয় ছুইচ গিয়াৰত আৰু কিছুমানত ফিউজিং এলিমেণ্ট হিচাপে ইউজ হয় ফিউজবিলাক কিছুমান দামী ফিউজ কিছুমানত তো তাত মানে আমি ফিউজিং এলিমেণ্ট হিচাপে ইউজ কৰোঁ আৰু তো বাকী কণ্ডাক্টিং ৱায়াৰ্ছটো মানে য'ত কষ্টলি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অবভিয়াছলি ইয়াৰ চিলভাৰৰ কাৰণে কষ্টটো বাঢ়ি যায় তো কিছুমান কষ্টলি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আমি ইউজ কৰিব লগা হয় যিবিলাক হাউচ হোল্ড প্ৰডাক্টছ খুব কমেই ইউজ কৰোঁ ডেফিনেটলি তো তাত কেতিয়াবা আমি খুব কম মাত্ৰাত চিলভাৰ ইউজ কৰোঁ আৰু চিলভাৰৰ মেল্টিং পইণ্টটো তোমাৰ 960 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড হয় আৰু বইলিং পইণ্টটো 1900 লিখি দিছোঁ মেল্টিং পইণ্ট তোমাৰ 960 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড আৰু যিটো আমাৰ বইলিং পইণ্টটো 1950 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড তো কণ্ডাক্টিভিটি অবভিয়াছলি হাই কপাৰতকৈ বেছি হয় কিন্তু আমি ইয়াৰ যিটো কষ্টটো হাই হয় তো সেইকাৰণে আমি ইয়াক খুব কম মানে ইউজটো আমাৰ খুব কম হয় আৰু এই দুটা বস্তু মই কিয় লিখি দিছোঁ কাৰণ MCQত আহে
আৰু খুব বেছিকৈ আহে মানে তো গতিকে চিলভাৰৰ মেল্টিং পইণ্ট সোধে কেতিয়াবা বা চিলভাৰৰ বইলিং পইণ্ট সোধে কেতিয়াবা এনেকুৱা আৰু কাৰণ এইবিলাক মানে জনাটো দৰকাৰ আৰু চিলভাৰ পাৰ্টিকুলাৰলি বহুত দামী যিহেতু আমাৰ কণ্ডাক্টৰ হয় ন তো গতিকে সেইকাৰণে চিলভাৰৰ বিষয়ে নলেজ থকা ধৰা তুমি ক'ত চিলভাৰ ইউজ কৰিব লাগিব তুমিতো য'ত ত'ত ইউজ কৰি দিব নোৱাৰা কাৰণ কষ্টৰ কথা আছে সেইকাৰণে মানে চিলভাৰৰ প্ৰপাৰ্টিবিলাক আমি খুব মানে ক্ল'জলি ষ্টাডি কৰোঁ কেতিয়াবা তো এতিয়াৰ কাৰণে আমি এইখিনিয়ে জানো বাৰু তো তোমালোকক মই আগতে ক'লোঁ যে WC অল এলিমেণ্ট কণ্ডাক্টৰ আণ্ডাৰত তোমালোকক মই তিনিটাই এলয় বুজাই দিছোঁ এই তিনিটাই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই তিনিটাই আমি সচৰাচৰ ইউজ কৰোঁ বহুত আছে কিন্তু এই তিনিটাই ইউজ কৰা যায় এটা হ'ল তোমাৰ ডিউৰালুমিন তো ডিউৰালুমিনৰ কম্পজিশ্যনখিনি মই ক'লোঁ তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকে হিণ্ডালিয়াম বেচিকেলি ইউটেনচিলছৰ কাৰণে ইউজ হয় দেন মেগনেলিয়াম বেচিকেলি অট'মোবাইল বা এৰ'নটিক্স এনেকুৱা কামৰ কাৰণে ইউজ হয় ন তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকৰ চিলেবাছৰ মতে আছিলে চিলভাৰ তো দেন আমাৰ নেক্সট কণ্ডাক্টৰটো কি আছিলে আমি চাই লওঁ নেক্সট কণ্ডাক্টৰটো হ'ল তোমালোকৰ কাৰ্বন তো বেচিকেলি কাৰ্বনটো আমাৰ কমনলি আমাৰ ক'ত ইউজ হয় তোমালোকে চাগে জানা এইবোৰ দেখিয়ে থাকোঁ ন আমি সচৰাচৰ ইলেক্ট্ৰিকেল এপ্লায়েঞ্চেছবোৰত আমি ইউজ কৰোঁ কাৰ্বন আৰু হেভিলি ইউজ হয় মানে তো এতিয়া কাৰ্বন মেটেৰিয়েলছ ইউজড ইন দ্য ফিল্ড অফ ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু মেনুফেকচাৰ্ড ফ্ৰম গ্ৰেফাইট এণ্ড আদাৰ ফৰ্ম অফ এমৰফাছ কাৰ্বন মানে এমৰফাছ কাৰ্বন বুলিলে বেছিকৈ আমি কোল বা কোক এনেকুৱাবিলাক বুজোঁ আৰু ইয়াৰ লগত আমি কি এড কৰোঁ গ্ৰেফাইট তেনেকৈ আমি কাৰ্বন আমি ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ফিল্ডত আমি ইউজ কৰোঁ বা তেনেকুৱা হয় দেন গ্ৰেফাইট অকাৰ্ছ ইন নেচাৰ এজ এ মিনাৰেল উইথ হাই কণ্টেণ্ট অফ কাৰ্বন 90% কাৰ্বন থাকে আমি জানো বাৰু 90% কাৰ্বন থাকে গ্ৰেফাইটত তো আৰু নেচাৰেলি অকাৰ হয় তাক আমি কোনো ধৰণৰ এলয় বা এনেকুৱা ফৰ্মত আমি বনাব নালাগে ইট ইজ ভেৰি হাৰ্ড এণ্ড ক্ৰিষ্টেলাইন ইন ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড হেজ এ ভেৰি হাই মেল্টিং পইণ্ট তো 3900 ডিগ্ৰীমান হয় দেই ইয়াৰ মেল্টিং পইণ্টটো তো গতিকে কাৰ্বন ইজ ৰেজিষ্টেঞ্চ টু মইশ্চাৰ এণ্ড ডাজ নট অক্সিডাইজ তো ই মানে এটা পাৰফেক্ট কণ্ডাক্টিং মেটেৰিয়েল হ'বৰ কাৰণে চবখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰে তো সেইকাৰণে কাৰ্বন মানে আমাৰ কাৰণে বহুত মানে বেনিফিচিয়েল আৰু মানে বহুত মানে লাগতিয়াল এটা বস্তু হৈ পৰে স্পেচিয়েলি আমাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিংবিলাকৰ কাৰণে তো পিয়'ৰ কাৰ্বন যিটো হয় সেইটো ছেমি কণ্ডাক্টৰ হয় সেইটো ছেমি কণ্ডাক্টৰ কি হয় তোমালোকে জানা চাগে যাক আমি কণ্ডাক্টৰো বনাব পাৰোঁ আৰু নহ'লে ইনচুলেটৰো বনাব পাৰোঁ তো পিয়'ৰ যিটো আমাৰ কাৰ্বন থাকে পিয়'ৰ কাৰ্বন সেইটো আমাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ হয় দেন কাৰ্বন হেজ নিগেটিভ টেম্পাৰেচাৰ কোএফিচিয়েণ্ট মানে কি হয় যদি ৰেজিষ্টেঞ্চ কাৰ্বন মেটেৰিয়েল এটা যদি ৰেজিষ্টেঞ্চ বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে তাত যদি টেম্পাৰেচাৰটো তোমাৰ বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে কাৰ্বন মেটেৰিয়েলৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ যিটো হয় সেইটো ডিক্ৰিজ হৈ আহে তো গতিকে এইটো আমাৰ এটা হিউজ এডভান্টেজ হয় কেতিয়াবা আমাৰ আউটাৰ টেম্পাৰেচাৰৰ লগত মানে আমি ৰিভাৰ্চ গ্ৰাফ এডালত ই কাম কৰে কাৰ্বনে যদি আউটাৰ টেম্পাৰেচাৰটো ইনক্ৰিজ হৈ গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ই ক্ৰমান্বয়ে ডিক্ৰিজ হৈ আহি থাকিব তো এনেকুৱা তাৰপিছত মেল্টিং পইণ্টটো ক'লোৱে 3900 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড হয় এইটো আমাৰ এডভান্টেজ দেন তোমাৰ যিটো ফ্ৰিকশ্যন হয় সেইবিলাক আমাৰ ল' ফ্ৰিকশ্যন তাৰ ল' ছাৰ্ফেচ ফ্ৰিকশ্যন থাকে আৰু সেইকাৰণে নট এফেক্টেড বাই মইশ্চাৰ এচিডছ এণ্ড বেচেছ কোনো ধৰণৰ একো মানে হাৰ্মফুল আউটাৰ মানে এনভাইৰনমেণ্টে তাৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে তো গতিকে যদি কাৰ্বনেদি আমি কিবা এটা বস্তু বনাওঁ চ' কাৰ্বন কম্পনেণ্ট ইউজ কৰি যদি কিবা এটা ইলেক্ট্ৰিকেল কম্পনেণ্টছ যদি বনোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আমি আউটাৰ মানে হেৰিৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আমি মানে প্ৰিকশ্যনছ ল'বলগীয়া কোনো ধৰণৰ কথা নাই যে বোলে বৰষুণত বেয়া হ'ব বা তোমাৰ ৰ'দত বেছি বেয়া হ'ব গতিকে সেইবোৰৰ মানে আমি বেছি প্ৰিকশ্যনেৰী কণ্ডিশ্যনছ নাই আৰু দেন থাৰ্মেল কণ্ডাক্টিভিটি ইজ ভেৰি গুড তো এনেকুৱা তো ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যনছবিলাক আমাৰ ক'ত হয় কিছুমান এনেকুৱা হয় ধৰা ইলেক্ট্ৰডছ যিবিলাক আমি ইউজ কৰোঁ বা কিছুমান বাথ বা আৰ্ক ৱেল্ডিং সেইবিলাকতো আমি কাৰ্বন ইলেক্ট্ৰড কিছুমান ইউজ কৰোঁ মানে ৱেল্ডিং কৰিবলৈ ইলেক্ট্ৰড এডাল দৰকাৰ হয় ন তো গতিকে তাত আমাৰ কাৰ্বন ইলেক্ট্ৰড আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ কিছুমান আৰ্ক লেম্প যিবিলাক কাৰ্বন আৰ্ক লেম্প বুলি আমি জানো তো সেইবিলাকতো আমি কাৰ্বন ইউজ কৰোঁ বা ধৰক কাৰ্বন ৰেজিষ্টৰ্ছ আছে ফিল্ম টাইপ বা সলিড টাইপ দুটাও আমাৰ কাৰ্বন ৰেজিষ্টেঞ্চ থাকে তো সেইবিলাকো আমাৰ কাৰ্বনেদিয়ে বনোৱা হয় কাৰ্বন ইজ ইউজড ইন বেটাৰী চেল এলিমেণ্টছ অলছ' তো যিবিলাক বেটাৰী থাকে বা চেল থাকে সেইবিলাকত আমি কাৰ্বন ইউজ কৰোঁ মানে কাৰ্বনৰ বহুতেই বেছি এপ্লিকেশ্যনছ আছে আমাৰ ফিল্ডত
তো চাৰ্কিট ব্ৰেকাৰত আমি কিছুমান ইউজ কৰোঁ কাৰ্বন দেন তোমালোকৰ গ্ল' লেম্পছ যিবিলাক আমি কওঁ তাত আমি কাৰ্বন ফিলামেণ্ট ইউজ কৰোঁ বা ৰেজিষ্টাৰ এতিয়া ধৰা কিছুমান মেকানিকেল বস্তুটো আমাৰ কাৰ্বন ইউজ হয় তো গতিকে আৰু কিছুমান আছে কিছুমান গ্ৰীডত আমি গ্ৰীড এইবিলাকত কিছুমান আমি কাৰ্বন ইউজ কৰোঁ ভায়ালভছ হওক বা টিউবছ হওক তো এইবিলাকতো আমাৰ কাৰ্বন ইউজ হয় তো কাৰ্বনৰ মানে যথেষ্ট এপ্লিকেশ্যনছ আছে আমাৰ আৰু ই যথেষ্ট ইউজফুলো হয় প্লাছ তোমাৰ কষ্টলো হয় দেন ইজিলি এভেইলেবল ইট ইজ নট ভেৰি হাই মেইনটেনেঞ্চ এজ ৱেল তো গতিকে চবখিনি মিলাই আমি কাৰ্বনক সদায় প্ৰিফাৰেঞ্চ দিওঁ তো এনেকুৱা দেন তোমালোকৰ নেক্সট কম্পনেণ্ট তোমালোকৰ আছিলে টাংষ্টেন তো টাংষ্টেনটোৰ ইউজ আমি চবেই জানোৱেই ন ফিলামেণ্ট হিচাপে ইউজ কৰোঁ গতিকে আমাৰ এইটো ফেমাছ হয় যে লাইটৰ ফিলামেণ্ট টাংষ্টেনেদি বনোৱা বা এনেকুৱা তো ইয়াৰ কিছুমান প্ৰপাৰ্টিজ আছে তো তাৰ কালাৰটো গ্ৰে হয় তো ইয়াৰ মানে আমিতো দেখোৱেই ন চকুটি গ্ৰে কালাৰৰ ফিলামেণ্ট বা টাংষ্টেন বা যিবিলাক ধৰা অকণমান কপাৰিছ অকণমান ৰেডিছ এটা কালাৰ থাকে ন তো তেনেকুৱা তাৰপিছত ইট হেজ হায়েষ্ট মেল্টিং পইণ্ট একচুৱেলি যিমান মেটেলছ আছে তো তাৰ ভিতৰত চবতছে হায়েষ্ট মেল্টিং পইণ্ট ইয়াৰে হয় টাংষ্টেনৰ হয় 3300 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড 3300 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড হয় ইয়াৰ মেল্টিং পইণ্টটো ইয়াৰ আগতে মই 3900 বুলি কৈছিলোঁ ফৰ কাৰ্বন ন তো কাৰ্বনটোতো মেটেল নহয় তো গতিকে এমং মেটেল টাংষ্টেনৰ হায়েষ্ট হয় মেল্টিং পইণ্টটো ইট ইজ ভেৰি হাৰ্ড মেটেল এণ্ড তো হাৰ্ড মেটেল হোৱাৰ কাৰণে ই ব্ৰিটেল নহয় ভাঙি নাযায় সোনকালে ঠুনুকা নহয় ইট কেন বি ড্ৰন ইন টু ভেৰি থিন ৱায়াৰ্ছ মানে ডাক্টিলিটি ইয়াৰ হাই হয় দেন ৰেজিষ্টিভিটি ইজ এবাউট টুৱাইচ ডেট অফ এলুমিনিয়ামতকৈ বহুত বেছি ইয়াৰ ৰেজিষ্টিভিটি হয় তো বাট ইয়াৰ ডিছএডভান্টেজ এটা আছে যে ইট অক্সিডাইজেছ ভেৰি কুইকলি তো মানে আমাৰ অক্সিডেশ্যন হ'ব নালাগে ন আমাৰ যিবিলাক আমি কণ্ডাক্টাৰ্ছ আমি ইউজ কৰোঁ তো গতিকে টাংষ্টেনৰ এইটো এটা ডিছএডভান্টেজ আছে তো আৰু টেনচাইল ষ্ট্ৰেংথ যিটো মেকানিকেল ষ্ট্ৰেংথ হয় সেইটো বহুত হাই থাকে ইয়াৰ তো গতিকে এনেকুৱা হয় টাংষ্টেনটো বেছি বাৰু হেৰি নহয় আমি বেচিকেলি লেম্প কিছুমানতো ইউজ কৰোঁ টাংষ্টেনটো তো তোমালোকে এটা কাম কৰিবা মই কেইটামান মেটেৰিয়েলৰ নাম লিখি দিওঁ তাৰ ওপৰত তোমালোকে শ্বৰ্ট নোট বনাবা ঠিক আছে শ্বৰ্ট নোটটোত বেছি বিশেষ একো থাকিব নালাগে মই কেইটামান পইণ্ট লিখিও থৈ দিছোঁ কি থাকিব লাগে যে টাংষ্টেনটো বেচিকেলি কি হয় মেটেৰিয়েল ছাপ'জিংলি মই তোমাক ক'লোঁ যে ইনভাৰৰ বিষয়ে লিখিব লাগে ন ৰাইট শ্বৰ্ট নোট অন ইনভাৰ তো ইনভাৰৰ বিষয়ে লিখিব দিলোঁ তো তেতিয়া তোমালোকে কি লিখিবা যে হোৱাট ইজ ইনভাৰ ফাৰ্ষ্ট ডিফাইন ইট হোৱাট ইজ ইনভাৰ দেন ইয়াৰ যদি কিবা কম্পজিশ্যন আছে নেকি যে ছাপ'জিংলি কিবা এলয় নেকি কিবা বস্তু লগ লাগি হৈছে নেকি বা ইয়াৰ কম্পজিশ্যনটো কেনেকুৱা তাৰমানে দেন চ' এডভান্টেজ ডিছএডভান্টেজ আৰু তাৰ এপ্লিকেশ্যনছ তেনেকৈ লিখিলে হ'ল ঠিক আছে বেলেগ তোমালোকৰ বিশেষ এইটো ছাবজেক্টতো তেনেকুৱা বেলেগ একো আহিব নালাগে হোপফুলি ছাবজেক্ট কিবা এটা মেটেৰিয়েলৰ বিষয়ে শ্বৰ্ট নোট লিখিব দিব বা তাৰ কম্পজিশ্যন সুধিব বা তাৰ এপ্লিকেশ্যন সুধিব তো তেনেকৈ যদি কিবা বস্তুৰ ওপৰত শ্বৰ্ট নোট লিখিব দিয়ে বিশেষ একো মেনশ্যন কৰিব তোমালোকে একচুৱেলি জানিব লগা ইমানখিনিয়ে মানে আমি যদি কিবা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিত বা কিবা এটা তোমালোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিত যদি চাকৰিও কৰা বা কিবা এটা কৰা নিজাকৈ তেতিয়াহ'লে জানিবলগীয়া এইখিনিয়ে যে তোমাৰ গিভেন মেটেৰিয়েলটো কি হয় যেনেকৈ ধৰা এলুমিনিয়াম কপাৰ বা তোমাৰ WAC বা ACSR আমি যিবিলাক ইউজ কৰোঁ সেইটো প্ৰথমতে আমি জানি ল'ব লাগিব যে বস্তুটো কি হয় যে ই মানে মেটেল হয় বা ছেমি কণ্ডাক্টৰ হয় বা কিবা লিকুইড ফৰ্মত থাকে এনেকুৱা টাইপৰ তো গতিকে হোৱাট ইজ ইট প্ৰথমতে ডিফাইন কৰি দিবা যে বস্তুটো কি হয় তাৰপিছত যদি তাৰ কিবা সি এলয় টাইপ হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ নিশ্চয় কম্পজিশ্যন থাকিব তো গতিকে কম্পজিশ্যনটো লিখিবা দেন তাৰ এডভান্টেজ মানে সি প্ৰপাৰ্টিজবিলাক আৰু যে সি মানে কেনেকুৱা হয় যেনেকৈ আমি কপাৰৰ কথা কৈছিলোঁ বা এলুমিনিয়ামৰ কথা ক'লোঁ বা তাৰ প্ৰপাৰ্টিজ কিছুমান থাকে প্ৰ'জ এণ্ড কনছ থাকে তো তেনেকৈ তাৰ এটা মই ইয়াতে লিখি দিওঁ প্ৰপাৰ্টিজখিনি আমি মেনশ্যন কৰোঁ দেন তাৰ এডভান্টেজ মানে ইউজ কৰাৰ ফলত কি তুমি সুবিধা হয় আৰু ইউজ কৰিলে কি অসুবিধা হ'ব পাৰে তো এই দুটা বস্তু সদায় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এডভান্টেজ এণ্ড ডিছএডভান্টেজ দেন এপ্লিকেশ্যনছ আমি ক'ত ইউজ কৰিব পাৰোঁ চিম্পল তো বেছি নহয় 5টামান দিছোঁ মই লিখিবলৈ এইকেইটাৰ ওপৰত শ্বৰ্ট নোট বনাবা এটা হ'ল ইউৰেকা অৰ
কনষ্টেণ্টান, দেন তোমালোকৰ মেংগানিন, দেন ইনভাৰ, দেন ব্ৰাছ, দেন জিংক এণ্ড নাইক্ৰম। ঠিক আছে, ইউৰেকা চিলেবাছত ইউৰেকা কামা কনষ্টেণ্টান আছে, এই দুটা ছেইম বস্তু হয়, ইউৰেকা আৰু কনষ্টেণ্টান ছেইম বস্তু। তো গতিকে ইউৰেকা, মেংগানিন, ইনভাৰ, ব্ৰাছ, জিংক আৰু নাইক্ৰম, এই 1 2 3 4 5 6 এই 6টা মেটেৰিয়েল। ইয়াৰ ওপৰত শ্বৰ্ট নোটছ বনাবা, যিকেইটা পইণ্ট ক'লোঁ একজেক্টলি সেইকেইটাই মেনশ্যন কৰিবা। হোৱাট ইজ ছাপ'জিংলি ইউৰেকাৰ ওপৰত লিখি আছা, হোৱাট ইজ ইউৰেকা, হোৱাট ইজ ইটছ কম্পজিশ্যনছ, কি বস্তু লগ লাগি ইউৰেকা বনে, দেন ইটছ প্ৰপাৰ্টিজ কেনেকুৱা হয়, ইয়াৰ বিহেভিয়াৰ বা তাৰ নেচাৰ কেনেকুৱা হয়, দেন এডভান্টেজ, ডিছএডভান্টেজ এণ্ড এপ্লিকেশ্যনছ। অ'কে, ঠিক আছে। নেক্সট তোমালোকৰ চিলেবাছত আছে থাৰ্ম'কাপল। থাৰ্ম'কাপলটো একচুৱেলি এটা ট্ৰান্সডিউচাৰ হয় হা, ট্ৰান্সডিউচাৰ চবেই জানে চাগে। ট্ৰান্সডিউচাৰ ডেট কনভাৰ্টছ ওৱান ফৰ্ম অফ এনাৰ্জি টু আনাডাৰ ন, চাপ'জ ইলেক্ট্ৰিকেল টু মেকানিকেল অৰ মেকানিকেল টু electrical or supposingly physical movement to your something that converts into electrical parameter etc. আৰু তেনেকুৱা। কিন্তু ইয়াতে চাগে দিছে এই টপিকটো থাৰ্ম'কাপলটো, কাৰণ ইয়াতে মেটেলছ ডিফাৰেণ্ট মেটেলছ ইউজ হয় হা। সিন্স এইটো চেপ্টাৰ কণ্ডাক্টিং মেটেৰিয়েলৰ ওপৰত হয় ন, কণ্ডাক্টিং মেটেৰিয়েলছ, তো গতিকে আমি ইয়াতে ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ কণ্ডাক্টিং মেটেৰিয়েলছ ইউজ কৰোঁ থাৰ্ম'কাপলত। থাৰ্ম'কাপলৰ এটা মানে স্পেচিয়েলিটি এইটো হয় যে আমি কেতিয়াও ছেইম টাইপৰ মেটেল ইউজ নকৰোঁ। ছাপ'জ থাৰ্ম'কাপল সদায় দুটা বেলেগ বেলেগ মেটেল ইউজ কৰি বনোৱা হয়। তাৰ কাৰণ আছে, কৈ আছোঁ। কেতিয়াও মানে আইৰণ বা মেংগানিন এনেকুৱা ধৰণৰ থাৰ্ম'কাপল বনিব নোৱাৰে। সদায় হয়তো আইৰণ, মেংগানিন অৰ আইৰণ ধৰা কনষ্টেণ্টান, এনেকুৱা ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ কণ্ডাক্টিং মেটেৰিয়েল ইউজ কৰি আমি থাৰ্ম'কাপল এটা বনাব লাগে। তো ইয়াৰ বেচিক ৱৰ্কিং প্ৰিন্সিপলটো চাই লওঁ। একচুৱেলি যদি ডেফিনিশ্যন দিব দিয়ে থাৰ্ম'কাপলৰ, তেতিয়াহ'লে তোমালোক ক'ব পাৰা যে বেচিক কামটো কি। থাৰ্ম'কাপল ইজ এ টেম্পাৰেচাৰ মেজাৰিং ডিভাইচ। ইট ইউজেছ ফৰ মেজাৰিং দ্য টেম্পাৰেচাৰ এট ওৱান পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট। ধৰা তোমাৰ ক'ব পাৰোঁ ইয়াক চেঞ্চাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ, চেঞ্চাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ আৰু। তো যদি থাৰ্ম'কাপলৰ কথা লিখিব আহে তেতিয়াহ'লে ক'ব পাৰা যে মানে ইট বেচিকেলি চেঞ্চেছ টেম্পাৰেচাৰ এট ওৱান পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট, ইট ইজ বেচিকেলি টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্চাৰ। দেন কি স্পেচিয়েলিটি মই অকণমান আগত ক'লোৱে যে দ্য থাৰ্ম'কাপল কনচিষ্ট টু ৱায়াৰ্ছ অফ ডিফাৰেণ্ট মেটেলছ হুইচ আৰ ৱেল্ডেড টুগেডাৰ এট দ্য এণ্ডছ। মানে ধৰা দুটা ডিফাৰেণ্ট আমি মেটেলছ লৈছোঁ, ফেৰাম মানে আইৰণ আৰু কনষ্টেণ্টান লৈছোঁ। ছাপ'জ কৈছে কি ইয়াতে বোথ এণ্ডত ইহঁতৰ আমি চল্জাৰ কৰি দিওঁ। তো কি হয় ইয়াতে আমি এনেকুৱা দুটা পইণ্ট পাওঁ ন, তো আমি এটাক হট জাংচন বুলি কওঁ আৰু এটাক আমি কওঁ ক'ল্ড জাংচন। ঠিক আছে, তো হট জাংচনটো পাৰ্টিকুলাৰলি সেইটো মানে পইণ্টত কানেক্ট কৰা যায় য'ত আমি টেম্পাৰেচাৰটো মেজাৰ কৰিব খোজোঁ। ছাপ'জ ফাৰ্নেছ এটা, তো আমি তাত আমি হট জাংচনটো যদি কানেক্ট কৰোঁ, এইটো মানে আমাৰ এক্সপ'জ থকা মানে এণ্ড হয় থাৰ্ম'কাপল এটাৰ। সি মানে আউটাৰ এনভাইৰমেণ্টলৈ এক্সপ'জ থাকে, তো ইয়াক আমি হট জাংচন কওঁ। ই ডিৰেক্টলি মানে কানেক্টেড টু দ্য পইণ্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট, মানে য'ৰ আমি যিটো বস্তু টেম্পাৰেচাৰ মেজাৰ কৰিব খোজোঁ। আৰু ক'ল্ড জাংচনত কি হয়, আমি পাৰ্টিকুলাৰ ৰিডিংটো লওঁ আৰু থাৰ্ম'কাপলে সদায় টেম্পাৰেচাৰৰ ভেলুটো ইন দ্য ফৰ্ম অফ EMF দিয়ে, ভল্টেজৰ ফৰ্মত দিয়ে। তো আমি ক'ল্ড জাংচনৰ পৰা ইয়াৰ আমি সেই ভল্টেজ মেজাৰমেণ্টটো উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্চড, তো তাৰ ৰেচপেক্টত আমি EMFৰ ভেলুটো আমি ল'ব পাৰোঁ। বা কেতিয়াবা আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েল টেম্পাৰেচাৰৰ ভেলুও আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ যদি আমি দুটা থাৰ্ম'কাপল যদি কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ। ছাপ'জিংলি
এইটো এটা থাৰ্মোকাপল লৈছোঁ আৰু আন এটা থাৰ্মোকাপল আমি লৈছোঁ যদি এনেকৈ কানেক্ট কৰা যায় যদি এনেকৈ কানেক্ট কৰা যায় তেতিয়া আমি ইয়াত চেঞ্জ কৰা টেম্পাৰেচাৰ আৰু ইয়াত চেঞ্জ কৰা টেম্পাৰেচাৰ ইয়াৰ পৰা আমি EMF ডিফাৰেঞ্চটো আমি উলিয়াব পাৰোঁ EMF ডিফাৰেঞ্চটো উলিয়াব পাৰোঁ তো ইয়াত আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েল টেম্পাৰেচাৰটো পাব পাৰোঁ তো এনেকৈ ভেৰাইটিজ অফ ইউজ আছে কিন্তু তোমালোকক চিম্পল ৱেত দিয়া হৈছে যিহেতু মই এই কৈ আছোঁ দেন ইয়াৰ ৱৰ্কিং প্ৰিন্সিপলটো জানা খুবেই দৰকাৰ থাৰ্মোকাপলৰ ৱৰ্কিং প্ৰিন্সিপলটো বেচিকেলি তিনিটা ইফেক্টৰ ওপৰত বেছ কৰি হয় এটা হ'ল Seebeck ইফেক্ট আনটো Peltier ইফেক্ট দেন Thomson ইফেক্ট Seebeck ইফেক্ট Peltier ইফেক্ট একেই বস্তু দুটা খালি অকমান মানে যিটো Seebeck ইফেক্টে আমাৰ ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে তাৰ ঠিক মানে অপজিট ডিৰেকশ্যনত Peltier ইফেক্টে আমাক ষ্টেটমেণ্টটো দিয়ে ক'লে বুজি পাবা Seebeck ইফেক্ট বেচিকেলি states the Seebeck effect occurs between two different metals. When the heat provides to any one of the metal, the electrons start flowing from hot metal to cold metal. Thus, direct current induces in the circuit. Jodi, for example, long ferrum aru copper. Jodi moi duta jodi example long. আৰু সাপোজিংলি মই জাংশন দুটাৰ নাম দিছোঁ A আৰু B এইটো হ'ল তোমালোকৰ হট আৰু এইটো হ'ল তোমালোকৰ কোল্ড জাংশন সো Seebeck ইফেক্ট মতে কি কৈছে যদি আমি এই হোল সাৰ্কিটটোত যদি হিট প্ৰভাইড কৰোঁ তেতিয়ালে যিটো মেটেল আমাৰ প্ৰথমতে গৰম হ'ব যদি মই ধৰো যে আইৰণটো প্ৰথমতে গৰম হ'ব দেন কপাৰ যিটো মেটেল প্ৰথমতে গৰম হ'ব তাৰ পৰা হিটটো আহি যিটো অলৰেডি কোল্ডাৰ সেই কোল্ড মেটেলটোৰ মাজেদি ফ্লো হৈ এটা সাৰ্কিটত হি টেম্পাৰেচাৰটো ঘূৰি থাকিব ওকে তো আৰু এই হোল সাৰ্কিটটোত টেম্পাৰেচাৰৰ কাৰণে আমাৰ ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট ইনডিউচ হ'ব তো দেন তো ইয়াক আমি কি ক'ব পাৰোঁ ইন শৰ্ট যে ইট ইজ আ ফেনোমেনন ইন হুইচ দ্য টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য টু ডিফাৰেণ্ট মেটেলছ induces the potential differences between them. So as a temperature যেটো ডিফারেন্স তার কারণে এই দুটা মেটালৰ মাজত তার কারণে আমি কি পাও EMF ডিফারেন্স এটা পাও আৰু ইয়ে আমাৰ মেইন মানে প্ৰিন্সিপল হয় টু কনস্ট্ৰাক্ট আ থাৰ্মোকাপল যে তোমাৰ টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেন্সৰ কাৰণে দুটা মেটালৰ মাজত এটা EMF আমি ডিফারেন্স এটা পাও গতিকে EMF পাইছো মানে কি আমাৰ ফিজিক্যাল যেটো কোয়ান্টিটি আমাৰ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি কি হয় টেম্পারেচার না তো ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি দ্যাট কনভার্টস টু ইলেক্ট্রিক্যাল কোয়ান্টিটি আৰু ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিক যদি আমি ইলেক্ট্রিক্যাল কোয়ান্টিটিত কনভার্ট কৰিব পাৰো এনি হাউ তেতিয়ালে এটো আমাৰ কাৰণে বেছি ইজিয়াৰ হয় আমি সোনকালে ৰিড কৰিব পাৰো আমাৰ মিটাৰস अवेलेबल আছে এটা ধৰা দুটা মেটেলৰ মাজত বা ডাঙৰ ফাৰ্নেস এটাৰ কিমান টেম্পারেচাৰ আছে হিটোটো আমি বহুত ডিগ্ৰী টেম্পারেচাৰলে গৰম হৈ থাকে ফাৰ্নেস এটা তো গতিকে আমি তাতো থাৰ্মোমিটাৰ লগাব নোৱাৰো বা আদাৰ টেম্পারেচাৰ মেজাৰিং ডিভাইস লগাব নোৱাৰো আৰু আনহাতে যদি আমি লগাইও দিও তেতিয়ালে ডাইৰেক্টলি আমি তাৰ টেম্পারেচাৰটো মানে নাপাও তো কেতিয়াবা মানে ধৰা একুৰেট মেজাৰমেন্টটো আমি নাপাব পাৰো আৰু তাৰ উপৰিও কোনো ধৰণৰ মিটাৰ আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো আমি টেম্পারেচাৰটো চেঞ্জ কৰিলো জানিবা তো আমি ক'ত দেখা পাম কিমান ডিগ্ৰী কেলভিন আহি আছে থাৰ্মোমিটাৰটো আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো আৰু থাৰ্মোমিটাৰত মেক্স টু মেক্স 108 ডিগ্ৰী এনেকুৱা থাকে ইমান ফাৰেনহাইটত থাকে কিন্তু আমাক সদায় কিহত আমি ক্যালকুলেট কৰো কেলভিনত তো গতিকে ইমান হাই টেম্পারেচাৰ এটা আমাৰ কেতিয়াও আমি ডিজিটত আমি ভ্যালুবোৰ নাপাও তো তাৰ কাৰণে আমি অবভিয়াসলি দিস ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি হ্যাজ টু বি কনভার্টেড ইনটু ইলেক্ট্রিক্যাল কোয়ান্টিটি সেইকাৰণে আমি থাৰ্মোকাপল আমি বেছি প্ৰিফাৰ কৰো ঠিক আছে তো নেক্সট ইফেক্টটো আমি চাই লম পেল্টিয়াৰ ইফেক্টটো এনেকুৱা হয় ইনভাৰ্স অফ Seebeck ইফেক্ট মানে Seebeck ইফেক্টত কি ক'লে যে যদি আমি দুটা ডিফারেন্ট টাইপ অফ মেটেল কানেক্ট কৰো আৰু তাৰ মাজেদি টেম্পারেচাৰটো আমি ফ্লো কৰাও তেতিয়ালে যেটো মানে হটাৰ মানে মেটেল that heat will flow from the hotter metal to the colder one
তো এজ এ ৰিজাল্ট এইটো মানে চাৰ্কিট এটা মানে EMF ডিফাৰেঞ্চ এটা বা ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট এটা ইনডিউচ হয় তো গতিকে ইয়াত কি হয় পেল্টিয়াৰ ইফেক্টত কি হয় the temperature difference can be created between any two different conductors by applying the potential difference between them ঠিক উল্টাটো সিবেকৰ ঠিক উল্টাটো পেল্টিয়াৰ যদি তুমি পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স অকাৰ কৰিব পাৰা ইন টু ডিফাৰেন্ট মেটেলছ তেতিয়ালে অবভিয়াসলি টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেন্সটো আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ সিম্পল then Thomson effect actually কি হয় when two dissimilar metals join together and if they create two junctions then the voltage induces the entire length of the conductor because of the temperature gradient মানে কি কৈছে যেতিয়া তুমি দুটা ডিসিমিলার মেটাল জয়েন কৰা আৰু যদি দুটা জাংশন ক্ৰিয়েট কৰে যেনেকৈ আমি ইয়াত জাংশন ক্ৰিয়েট কৰাইছো ন A আৰু B জাংশন ক্ৰিয়েট কৰে then the voltage induces the entire length of the conductor গোটেই যিমান দীঘল হয় এই কণ্ডাক্টৰডাল হোল এটা লুপ ন তো গতিকে হোল গোটেই ভোল্টেজ then the voltage induces the entire length of the conductor because of the temperature gradient তো তুমি যদি দুটা আমি মেটাল যদি জয়েন কৰো আৰু তাৰ মাজত যদি আমি টেম্পাৰেচাৰ এটা ফ্লো কৰো বা হেৰি কৰো মানে এনি তুমি টেম্পাৰেচাৰ যদি দি দিয়া তেতিয়ালে যেটো ভোল্টেজ ইনডিউস হ'ব হেতু গুটে লুপটোতে ফ্লো কৰিব গুটে লুপটোতে হি পাব ঠিক আছে তো এটো থমসন ইফেক্ট বেসিক্যালি গুটে কিটা ইন্টার রিলেটেডে হয় খালি স্টেটমেন্ট কিটা অকমান বেলেগ বেলেগ দেন ইউজ এইখিনিয়ে মই পিকচাৰ কেইটামান PIP লগাই দিম বাৰু কেনেকুৱা দেখিবলে ন ফিজিক্যালি বা কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় দেখিবলে ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল ইউজত তো তাত তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা থাৰ্মোকাপলৰ এডভান্টেজ এনেকুৱা কিছুমান আছে যে ই বহুত মানে সস্তা হয় আন টেম্পাৰেচাৰ মেজাৰিং ডিভাইচ আছে যেনেকৈ থাৰ্মিস্টাৰ হওক বা কিছুমান আছে তো সেইবিলাক মানে ডিভাইচতকে তো আমাৰ থাৰ্মোকাপলটো বেছি চিপাৰ হয় আৰু ষ্টাৰ্ডি হয় লং লাষ্টিং আৰু তাৰ ৰেসপন্স টাইম যেটো এটো বহুত ফাস্ট হয় বাকিবোৰ ডিভাইচতকে টেম্পাৰেচাৰ মেজাৰিং ডিভাইচতছে আৰু মেইন ইম্পৰ্টেন্ট কথা হল যে ই বহুত হাই ৰেঞ্জৰ টেম্পাৰেচাৰ মেজাৰ কৰিব পাৰে তো এইকাৰণে মোস্ট প্ৰবাবলি আমি হেতু ৰিজনতে মানে সব ইন্ডাস্ট্ৰি বিলাকতে থাৰ্মোকাপল ইউজ কৰা যায় ডিসএডভান্টেজ দুটা আছে একচুয়ালি ইয়া বেসিক্যালি যে একুৰেসিটো অকমান লো তুমি একুৰেট টেম্পাৰেচাৰটো নাপাবও পাৰা কেতিয়াবা অকমান ইফাল হয় কেতিয়াবা তো তেনেকুৱা আৰু থাৰ্মোকাপলটো হাই মেইনটেনেন্স তাক সদায় ৰিক্যালিব্ৰেশন কৰি থাকিব লাগে সদায় চেক কৰি থাকিব লাগে তো এনেকুৱা টাইপৰ তো অকমান মানে হেতু কাৰণে ডিসএডভান্টেজ হৈ যায় তো এইখিনিয়ে মই বাৰু নোটছত দি দিম তোমালোকক থাৰ্মোকাপলৰ হেৰিখিনি বেছি বিশেষ জানিব লগা নাই খালি ইয়াত মেটাল যে বেলেগ বেলেগ ইউজ কৰো আৰু কণ্ডাক্টিং মেটাল কি ইউজ হয় যেনেকুৱা আইৰন কপাৰ মেংগানিন এনেকুৱা ধৰণৰ ইউজ হয় তো গতিকে হেকাৰণে এই বস্তুটো ইয়াত ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছে ওকে দেন নেক্সট কাৰণ তোমালোকক দিয়া হৈছে সুপাৰ কণ্ডাক্টৰ কিন্তু কনসেপ্টটো ইজি বাৰু সুপাৰ কণ্ডাক্টৰ্স or superconductivity যদি মই actual definition to দিব যাও a state of material in which it has zero resistivity is called superconductivity I mean superconductivity is a state of material in which it has zero resistivity মানে easily short circuit বলে কব পাৰা আৰু easily current flow হ'ব পাৰে resistivity completely zero হয় আৰু এই superconductivity যেটো কনসেপ্ট হয় এটো ডিসকভাৰ হৈছিল 1911 তো মানে ইউনিভাৰ্সিটি অফ লেইডেন তো তাত কি হল যিজন প্ৰফেসৰে মানে এই টাৰ্মটো ইনভেন্ট কৰিছিলে হেতু হল যে মাৰ্কাৰী আমাৰ যেটো Hg বুলি কও না মাৰ্কাৰী এটা যদি 4.2 ডিগ্ৰী কেলভিনত যদি আমি তাক ৰাখো তেতিয়ালে হি কমপ্লিটলি সুপাৰ কণ্ডাক্টিভিটি মোড পাই যায় মানে হি কমপ্লিটলি তাৰ মাজেৰে কাৰেন্ট ফ্লো হ'ব পাৰে আৰু the resistance power of mercury completely vanished below 4.2 degree Kelvin যদি ইয়াতকে আমি তলত পাও তো গতিকে that term is also known as superconductivity
দেন এটা আছে টাৰ্ম ট্ৰানজিশ্যন টেম্পাৰেচাৰ TC বুলি থাকে সুপাৰ কণ্ডাক্টিভিটিৰ লগতে ৰিলেটেড the temperature at which there is transition from normal state to superconducting state is called transition temperature. Normal state mane ki mane temperature difference hoy de from normal state to superconducting state. Normal state is when resistivity is not zero. Resistivity is not equal to zero. To mane hoy je তাৰ মাজেদি মানে কাৰেণ্ট ফ্লো হ'ব পৰা নাই বা তাৰ মাজেদি খুব কম পৰিমাণৰ কাৰেণ্ট ফ্লো হৈ আছে যদি তোমাৰ ৰেজিষ্টিভিটিটো নট ইকুৱেল টু 0 বা ৰেজিষ্টিভিটি ষ্টিল দেয়াৰ যদি দেন তাৰ পৰা যেটো ট্ৰানজিশন টিল ৰেজিষ্টিভিটি ইজ ইকুৱেল টু 0 যেটো ট্ৰানজিশন হয় এই ট্ৰানজিশনটোক আমি কওঁ TC অৰ ট্ৰানজিশন টেম্পাৰেচাৰ ওকে এই টাৰ্মটো আহে কেতিয়াবা এইখিনি দেন তোমালোকৰ নেক্সট টাৰ্মটো আছে এনিলিং এনিলিং টাৰ্মটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল টাৰ্ম হয় এইটো মানে কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ আমাৰ মেটেল কিছুমান আমি সাধাৰণতে মই আগতেও কৈছিলোঁ যে ডাক্টিলিটি ন এটা টাৰ্ম আছিলে ডাক্টাইল মানে কি আছিলে যে তাৰ পৰা আমি বিভিন্ন সৰু সৰু ধৰণৰ আমি কিছুমান ষ্ট্ৰেণ্ডছ তাৰ পৰা আমি এক্সট্ৰেক্ট কৰিব পাৰিব লাগে so that we can use it in household products or household use no. The definition of annealing can be given as it is basically a heat treatment process that changes the physical and sometimes the chemical properties of a material to increase ductility and reduce the hardness to make it more workable. কথাটো তেনেকুৱাই যদি তুমি এলুমিনিয়ামৰ যদি মেটেলটো আমি যদি ৰ ফৰ্মত পাইছো তাৰ পৰা obviously আমি ওয়্যাৰছ কিছুমান বনাব লাগিব so that we can use it in our day-to-day life. So for that it has to be ductile in nature aru tumi yar pora hatedi tani to wires banabo nuara to tar karone ami eta process introduce koru jar naam to hoise annealing. Etu eta heat treatment process hoy gorom kore bonua hoy heat treatment process ami fabrication shops bilakot dekhisu no যে গৰম কৰি আমাৰ আইৰন বাৰ্স বিলাক বা আইৰন যিবিলাক আমাৰ গ্ৰিলছ কিছুমান আমি বনাও তো গৰম কৰি তাক আমি সদায় কি কৰোঁ বেকা কৰা যায় বা সোলজাৰিং কৰা যায় তেনেকুৱা আৰু তো গতিকে হেতু হিট ট্ৰিটমেন্ট প্ৰসেসে হয় এনিলিংটো আমাৰ হিট ট্ৰিটমেন্ট প্ৰসেসে হয় so that we can make the raw form of metals or materials more ductile and more workable. তো এতিয়া তোমালোকৰ টাৰ্ম হয় এনিলিং দেন তোমালোকৰ লাষ্ট যেটো টপিক আছিলে সেই লাষ্ট টপিকটো হ'ল যে আমি হাউস ওয়্যাৰিংৰ কাৰণে মেটেৰিয়েলছ ইউজড ইন হাউস ওয়্যাৰিং এইবিলাক আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো আমি হাউস ওয়্যাৰিংৰ কাৰণে বেসিক্যালি কপাৰ্স ইউজ কৰোঁ যিবিলাক আমাৰ হাই ভোল্টেজ সাপ্লাই হয় বা যত মানে হেভি লোড আমি লগাও তো কপাৰ ওয়্যাৰছ ইউজ কৰোঁ বা এলুমিনিয়াম আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ বা কেতিয়াবা সচৰাচৰ আমি যিবিলাক টাংস্টেন ওয়্যাৰছ কিছুমানো আমি ইউজ কৰোঁ বা টাংস্টেন আমাৰ ফিলামেন্টছ আমি ইউজ কৰোঁ তো তেনেকুৱা অলৰেডি মই এইখিনি বস্তু ডিসকাস কৰিছো বা কেতিয়াবা আমি নিকেল ইউজ কৰোঁ তো গতিকে তেনেকুৱা সেইবিলাক যদি আহে যে বলে মেটেৰিয়েলছ হাউস ওয়্যাৰিংৰ কাৰণে কি মেটেৰিয়েল আমি ইউজ কৰোঁ তো অবভিয়াসলি এইটো কমন সেন্স হয় তোমালোকে নিজে দেখা পাই থাকা আৰু অলৰেডি উই হেভ ডিসকাসড তো গতিকে সেইখিনি তোমালোকে মেনশন কৰিব পাৰা তো এই সাবজেক্টটো কমপ্লিটলি থিওৰিটিক্যাল হয় আৰু বেস তোমালোকে কিমান মানে মনত ৰাখিব পাৰিছা হেতুৰ ওপৰত মানে বেস কৰিব তো গতিকে বস্তুটো কনসেপচুয়ালি যাবা কেনেকুৱা হয় কি হয় লাগিলে মানে বস্তুটো চাবলে তোমালোকে ওয়্যাৰছ কিছুমান নিজে কাটিও চাব পাৰা যে কেনেকুৱা কি ধৰণে কাম কৰে হি বা ফেৰাম মানে আইৰন বেছি গৰম হয় হুনকালে নে এলুমিনিয়াম হুনকালে গৰম হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু তো গতিকে কিছুমান নিজে এক্সপেৰিমেন্ট কৰিব পাৰা আৰু ইয়াক অকমান মনত ৰাখিব লাগিব প্ৰপাৰ্টিজবোৰ মনত ৰাখিব লাগিব এডভান্টেজ ডিসএডভান্টেজ এনেকুৱা ধৰণৰ তো সেইবিলাকে আহিব আৰু আমি মেটেৰিয়েলছবোৰ জানা উচিতো নহয় জানো তো তেতিয়া আমি তাৰ ইউজেস বিলাক গম পাম বা তেতিয়া আমি কোত কি বস্তু ইউজ কৰিব লাগে হেতু বস্তু আমি গম পাম তো ফাৰ্স্ট চ্যাপ্টাৰটো ইমানে তো সেকেন্ড চ্যাপ্টাৰটো তোমালোকৰ সেমিকন্ডাক্টিং মেটেৰিয়েল অলৰেডি থাৰ্ড সেমিষ্টাৰত মই পঢ়াই থৈ দিছো না সেমিকন্ডাক্টৰ্ছ তো হেতু আমি ডিসকাস কৰিম নেক্সট ওকে টিল দেন বাই বাই